योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका। ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता
जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति चक्षुष्पति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति प्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति शुभस्पति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परमबंधु प्रथम बंधु परममित्र प्रथम मित्र परमसखा प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरोणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य सत्याचार्य नित्याचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा अरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा सहोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మా బంధువులారా,
శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, పూర్ణాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఎన్నుకోవాలి, మంచివారిని ఎన్నుకోవాలి, మంచి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ప్రజలకు ఇష్టమైన వారే, కేవలం ప్రజలకు మాత్రమే కాదు, సైన్యంలో ఉన్నటువంటి సైనికులకు కూడా ఇష్టంగా ఉండాలి. రాజును ఎన్నుకోవాలంటే సైన్యం, ఆ సభాసదులు, ప్రజలు అందరికి ఇష్టమైన వారే. అందరు ఎన్నుకుంటేనే, అందరూ ఒప్పుకుంటేనే, అందరు అంగీకరిస్తేనే అలా ఉండాలి ఎన్నికలంటే. రాజు ఎన్నిక అలా ఉండాలి. ఒక రాష్ట్రపతిని కూడా ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి, సైన్యం ఒప్పుకోవాలి, మేధావులు ఒప్పుకోవాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సదస్సులు, సభ్యులు ఒప్పుకోవాలి, సభాసదులందరూ కూడా. అటువంటి యోగ్యుడైనటువంటి రాజు, రాష్ట్రపతి, సభాపతి కావాలి. ఎన్నికంటే అది ఈనాటి మాదిరి ఎన్నికలు కాదు. ప్రజలు నేరుగా రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోరు మన దేశంలో. ప్రధానమంత్రిని కూడా, ప్రధానమంత్రి పదవికి ప్రజల ఎన్నిక లేదు, ఓట్లు వేయడం ఉండదు. ప్రధానమంత్రిని, అందులో ఉన్నవారిని ఒకరిని నాయకుని చేసి ప్రధానమంత్రిని చేసుకుంటారు, ఆ పక్షం వారు. అది కాదు. ప్రజలు నేరుగా ప్రధానమంత్రి కానీ, రాష్ట్రపతి కానీ, ప్రజలు మాత్రమే కాదు, మేధావులు కూడా ఒప్పుకోవాలి, విద్వాంసులు, పండితులు ఒప్పుకోవాలి, గురువులు ఒప్పుకోవాలి, సైన్యం ఒప్పుకోవాలి, సేనాపతి ఒప్పుకోవాలి. అలా ఉండాలి రాజు అంటే. అంత యోగ్యుడే ఉండాలి. అందరు నొప్పించేవాడు, మెప్పించేవాడే ఉండాలి. అందరు సుఖాలు కోరేవాడే ఉండాలి. అంత యోగ్యత ఉండాలి, విద్వత్తం ఉండాలి, పాండిత్యం ఉండాలి, వేదాధ్యయనం ఉండాలి. అటువంటి రాజు ఉండాలి, చక్రవర్తి ఉండాలి. చక్రవర్తి యొక్క గుణాలు, లక్షణాలు ఎలా ఉండాలో, ఎటువంటి యోగ్యతలు ఉండాలో వేదమంత్రం ద్వారా పరంపిత పరమాత్మ ఆదేశించడమైనది. పరమాత్మ యొక్క సూచనలు, విధానాలు, చక్రవర్తి ఎలా ఉండాలి, ఎంత యోగ్యత ఉండాలి, ఎన్ని గుణాలు ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయం 2వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. ఇందులో దేవత ధ్రువ సదమితి పూర్వస్య ఆర్షి పంక్తి ఛంద. మంత్రంలో ఆరంభంలో ఆర్షి పంక్తి ఛందస్సు పంచమ స్వరం ఉంది. తర్వాత అప్సుషదం నుంచి అప్సుసదం ఇత్యస్య వికృతి ఛంద మధ్యమ స్వరం. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం, మనుష్యా కీదృశం రాజానం స్వీకుర్యు ఇది ఆహ. మనుషులు ఎటువంటి రాజును ఎన్నుకోవాలి, స్వీకరించాలి అని ఉపదేశం. అంటే సరిగ్గా సమీక్ష చేసుకొని, సుసమీక్షై ఏవ రాజ్యం నిర్వాచనం సర్వ సుఖవాహమితి తత్ స్వీకారే నియమాన్ దర్శయతి. సుసమీక్ష ద్వారా, సుసమీక్ష మంచి సమీక్ష చేసుకొని రాజును నిర్వాచనం అంటే ఎన్నిక, సర్వ సుఖవాహం, ఆ రాజు సర్వ సుఖాలను మంచివాడు ఉండాలి, అందరికి సుఖాలను ఇవ్వాలి, భద్రతనివ్వాలి, రక్షణనివ్వాలి. అటువంటి రాజును స్వీకరించాలి, ఎన్నుకోవాలి.
ఇది ఈ మంత్రం ఉపదేశం. మంత్రం ఓం ధ్రువసదం త్వా నృషదం మనస్సదం ఉపయామ గ్రహీత అసి ఇంద్రాయ. మనః సదం ఉపయామ గ్రహీత అసి ఇంద్రాయ త్వా జుష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిః ఇంద్రాయ యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం అప్సుషదం త్వా ఘృతసదం వ్యోమసదం ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం పృథివీసదం త్వా అంతరిక్షసదం దివిసదం దేవసదం నాకసదం ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యుష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం. ఇవి శబ్దాలు. కొన్ని వాక్యాలు అవే వాక్యం ఉంటుంది గమనిస్తే. ధ్రువసదం త్వా నృషసదం మనఃసదం, తర్వాత ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యుష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం. ఇందులో మనకు 3 వాక్యాలు కనిపిస్తున్నాయి, 3 పంక్తులు. అందులో ఈ శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం. మళ్ళీ అప్సుషదం త్వా ఘృతసదం వ్యోమసదం, మళ్ళీ అవే శబ్దాలు. ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం. మళ్ళీ పృథివీసదం త్వా అంతరిక్షసదం దివిసదం దేవసదం నాకసదం, మళ్ళీ అవే శబ్దాలు. ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం. ఇవి గమనించండి, ఇవి శబ్దాలు. ఇందులో రాజును ఎలా ఎన్నుకోవాలి, ప్రజలు మాత్రమే కాదు సైన్యం కూడా అందరూ ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రజలకు అన్ని రకాల సుఖాలు కావాలి, ఐశ్వర్యాలు కావాలి, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాల కొరకు. ఇంద్రాయ అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు ఉండాలి. ఇంద్రాయ మోక్షం కూడా కావాలి, రాజు ద్వారా మోక్షం కూడా లభించాలి. అటువంటి రాజు ఉండాలి. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు సిద్ధింపజేసే రాజు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ మంత్రం గురించి ఎవరు ఈరోజు? ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఓంకార ఉపాసన 3 సార్లు. ఓం 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 సర్వేభ్యో గురువేభ్యో నమో నమః. పరంపిత పరమాత్మ నా నమస్కారం. ఓ మంత్రము యజుర్వేద భాష్యం అధ్యాయము 9 మంత్రము 2. ఓం ద్రవసదం త్వానుసదం నిరీసదం మనఃసదం ఉపయామి గృహీతో అసీంద్రాయ త్వాజుష్టం గహనామ్యేష తే యోనిరింద్రాయ త్వాజుష్టతమం అప్సుసదం త్వా కృతసదం వ్యోమసదం ఉపయామి గృహీతో అసీంద్రాయ త్వాజుష్టం గ్రహణమ్యేష తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వాజుష్టతమం పృథివీసదం త్వా అంతరిక్షసదం దివిసదం దేవసదం నాకసదం ఉపయామి గృహీతో అసీంద్రాయ త్వాజుష్టం గృహణామ్యేష తే యోనిరింద్రాయ త్వాజుష్టతమం. ఒక నిమిషం ఆగండి. వాణిమ్మ గారు సిద్ధంగా ఉంటే చెప్పండి.
మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ధ్రువసదంత్వాన్ రిషదం మనః సదముపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయత్వా జుష్టం గ్రహ్ణాం యేష తే యోనిరింద్రాయత్వా జుష్టతమం అప్సుషదంత్వా ఘృతసదం వ్యోమసదముపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయత్వా జుష్టం గ్రహ్ణాం యేష తే యోనిరింద్రాయత్వా జుష్టతమం పృథివీ సదంత్వాంతరిక్ష సదం దివి సదం దేవ సదన్నాకసదముపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయత్వా జుష్టం గ్రహ్ణాం యేష తే యోనిరింద్రాయత్వా జుష్టతమం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రానికి ఋషి బృహస్పతి, దేవత ఇంద్ర, ఛందస్సు పూర్వసహస్రీ పంక్తి, స్వరం పంచమః. పద విభజనం ధ్రువసదం త్వా నిరుసదం కింద ఉంది అప్సు సదం ఇత్యస్య వికృతి ఛందం. అప్సు సదం నుంచి అంటే వేరు మధ్య మధ్యలో మారుతుంది. నిరుసదం మనః సదం ఉపయామి గృహీతః అషి ఇంద్రాయ స్వజుష్టం. అషి కదా అసి అషి అసి సి అసి అహీంద్రాయ ఇంద్రాయ త్వాజుష్టం గహనామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జుష్టతమం అక్షుసదం త్వా ఘృతసదం వ్యోమసదం ఉపయామి గృహీతః అషి ఇంద్రాయ త్వాజుష్టం గృహణామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జుష్టతమం పృథివీ సదం త్వా అంతరిక్ష సదం దివి సదం దేవ సదం నాక సదం ఉపయామి గృహీతః అషి ఇంద్రాయ త్వాజుష్టం గృహణామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వాజుష్టతమం. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క పద విభజన. ఈ దాంట్లో రాసిన లేదా చేసిన లేదా మీ దగ్గర? అది ఫోన్లో ఉంది గురించి, అంతే. నా దగ్గర గ్రంథం లేదు. ఫోన్లో పీడిఎఫ్లో నుంచి నేను తీసుకుని రాసుకుంటూ నేను చెప్తున్నాను గురించి. ఈ మంత్రంలో మనుష్యులు అంటే ప్రజలు ఎటువంటి వాణిని రాజుగా స్వీకరించవలసినది అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రంలో బోధించబడింది. పదార్థ ఓ చక్రవర్తి రాజా, నీవు ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్యయుక్తాయ జగదీశ్వరాయ అంటే పరమైశ్వర్యశాలియగు పరమాత్మ కొరకు ఉపయామ గృహీత యోగ విద్య ఎందు సంస్కృతంలో పదాలకు సంస్కృత అర్థం లేదా? సంస్కృతార్థం చెప్తూనే తెలుగు చెప్పిస్తున్నాను గురించి. లేదు, అలా కాదు, అలా కుదరదు. మీరు శబ్దాలు సంస్కృతంలో మంత్రంలో ఏ క్రమంలో ఉన్నాయో శబ్దాలు అదే క్రమంలో చెప్పండి. సంస్కృతం చెప్పిన తర్వాత అన్వయం వల్ల వేరు అన్వయం చెప్పండి మళ్ళీ. అవును, రోజు గమనిస్తున్నారు కదా, పదార్థాలు అన్వయం
అయితే గురూజీ ఇప్పుడు సంస్కృతంలో చెప్తున్నాను. ధ్రువ సదం ధ్రువేషు విద్యా వినయ యోగ ధర్మేషు సీదంతం త్వాం సదం నాయకేషు సీదంతం మనః సదం మనసి విజ్ఞానే తిష్టంతం ఉపయామి గృహీతః ఉపగతైర్యమానామి మహి సేవకైః ఉపగతైః యమ ఉపగతైః ఉపగతైః యమానాం యమానాం ఉపగతైః యమానాం మహి సేవకైః పురుషైః స్వీకృతః అసి భవసి ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్యయుక్తాయ జగదీశ్వరాయ త్వాం జుష్టం జుషమానం ప్రీతి గృహణామి స్వీకరోమి ఏషః తే తవ యోనిః కారణం ఇంద్రాయ రాజ్య ఐశ్వర్యాయ. ఈ ఇంద్రాయ అనేటువంటి శబ్దము ఈ మంత్రములో చాలాసార్లు వస్తుంది. త్వా జుష్టతమం అతిశయేన జుసమానం త్వా గృహణామి స్వీకృతం అప్సు సదం జలేసి గచ్చంతం త్వా ఘృత సదం ఆజ్యం ప్రాప్తువంతం వ్యోమ సదం ప్రాప్నువంతం. ఇక్కడ ప్రాప్తవంతం పడింది గురించి ప్రాప్నువంతం వ్యోమ సదం విమానేర్యో యోమ్ని గచ్చంతం ఉపయామి గృహీతః ఉపయామైః ప్రజా రాజజనైః స్వీకృతః అసి భవసి ఇంద్రాయ ఐశ్వర్యధారణాయ జుష్టం ప్రేతం తవ గృహణామి స్వీకృతామి ఇంద్రాయ దుష్టశత్రువిదారణాయ జుష్టతమం ప్రేతం త్వా గృహణామి స్వీకరామి స్వీకృతి పృథివీ సదం పృథివ్యాం గచ్చంతం అంతరిక్ష సదం ఆకాశే గమనం దివి సదం న్యాయ ప్రకాశే వ్యవస్థితం అవకాశే ఆకాశే కాదు అవకాశ గమకం అవకాశే గమకం అంతరిక్ష సదం అవకాశ గమకం వా పర్లేదు గురుజీ గమకం అవకాశే గమకం అవకాశే గమకం దివి సదం న్యాయ ప్రకాశే వ్యవస్థితం దేవసదం దేవేషు ధార్మికేషు విద్వత్ వ్యవస్థితం విద్వత్సు విద్వత్సు వ్యవస్థితం అవస్థితం విద్వత్సు వ్యవస్థితం అవస్థితం విద్వత్సు అవస్థితం నాకసదం అవిద్యమానం కం సుఖం యస్మిన్ తదకమేన్నాస్తి యస్మిన్ పరమేశ్వరే తదకం ఏతత్ నాస్తి తదకమేన్ నాస్తి వినండి తదకమే నాస్తి వినండి తద్ అకం ఏతత్ నాస్తి తద్ అకం ఏతత్ నాస్తి తదకం ఏతత్ నాస్తి యస్మిన్ పరమేశ్వరే ధర్మే వా తత్రస్థం ఉపయామి గృహీతః సాధనోపసాధనైః సంయుక్తః భవసి అసి భవసి గృహణామి స్వీకృతిః భావార్థः
ఇంకా ఉంది. స్వీకృతి ఇక్కడికి అయిపోయింది గురి సాధారణ ఇంకా శబ్దాలు ఉన్నాయిగా. ఇంద్రాయ ते योनि निवसति इंद्राय सर्वैश्वर्य युक्त प्राप्त सर्वैश्वर्य सुख प्राप्त त्वा जुष्टतमम अन्वय చెప్పండి. భావార్థ అన్వయం అన్వయం. ఇప్పుడు అన్వయం. మహర్షి దయన్ సరస్వతి వేదపరంగా అన్వయించినారు. అన్వయ హే సమ్రాడహమింద్రాయ యస్త్వముపయామ గృహీతో అసి యహ తు యహ త్వం యహ తు యస్త్వ అని గురించి ఇక్కడ యహ యహ త్వం తు ఉపయామ గృహీతో అసి తం ద్రవసదం నిరసదం మనఃసదం జుష్టం త్వా గృహణామి యస్యైష్యతే యస్య ఏష తే యోని అస్తి తం దుష్టతమం త్వే ఇంద్రాయ గృహణామి. త్వ ఇంద్రాయ విడదీయండి. త్వ ఇంద్రాయ త్వ ఇంద్రాయ గృహణామి. హే రాజన్ అహమింద్రాయ యః తు ఉపమయామి గృహీతో అసి తం అప్సుసదం ఘృతసదం వ్యోమసదం జుష్టం త్వా గృహణామి. హే సర్వరక్షక సభాధ్యక్ష యశై యః తు యస్య ఏషః తే యోనిః అస్తి తం దుష్టతమం త్వ ఇంద్రాయ గృహణామి. హే సార్వభౌమ రాజన్ అహమింద్రాయ యః తు ఉపయామి గృహీతో అసి పృథివీ సదం అంతరిక్ష సదం దివి సదం దేవ సదం నాక సదం జుష్టం త్వా గృహణామి. హే సర్వసుఖ ప్రజాపతే హే సర్వసుఖ ప్రజాపతే యస్యేస్తతే యోనిః అస్తి తం దుష్టతమం త్వ ఇంద్రాయ గృహణామి. ఇది అన్వయం. ఇప్పుడు గురించి పదార్థం తెలుగులో పదార్థం ప్రతిపదార్థం. ఓ చక్రవర్తి రాజా, నీవు ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్యశాలియగు పరమాత్మ కొరకు ఉపయామి గృహీత యోగ విద్య ఎందు ప్రముఖ అంగమగు యమమును ఆచరించేవారిచే స్వీకరించబడి అసి ఉన్నావు. అట్టి ధ్రువసదం నిశ్చల విద్య అంటే సత్య విద్యలందు నిశ్చలముగా ఉండి విద్యా వినయముల మరియు యోగా ధర్మముల యందు స్థితమై ఉన్నవాడవు. ఆ విధముగా సత్య విద్యలను ఆర్జించి వేదాధ్యయనం చేసి ఆ సత్య విద్యుల ద్వారా లభించేటువంటి పొందినటువంటి వినయములతో కూడుకున్నటువంటి యోగ ధర్మములను ఆచరించి స్థిరముగా ఉన్నవాడవు. నిరీసదం నాయకులందు మెలుగువాడవు. అంటే రాజోద్యోగులు, సేనాపతులు, సైనికులు ఎందు వారికి పర్యవేక్షిస్తూ వారి శాఖలకు ఎవరెవరు సరిపడతారో వారు నియమించుకుంటూ ఆ నాయకుల యొక్క బాధ్యతలను కూడా పర్యవేక్షణ చేసుకుంటూ వారితో సక్రమంగా మెలుగువాడవు, మంచివాడవు. మనః సదం విజ్ఞానమందు స్థిరమైన వాడవు. ఈ వేదశాస్త్రాది అధ్యాపకుడివై అధ్యయనం చేసి విజ్ఞానాన్ని బాగా సంపాదించి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆత్మబలము కలవాడవు. జుష్టం
ప్రీతితో కూడిన వాడవు. త్వా నిన్ను గృహ్ణామి స్వీకరింతును. ఇటువంటి గుణములు నీకు ఉండాలి ఓ రాజా అని చెప్పి చదవడుతున్నా. తే నీ యొక్క ఏషః ఏది యోర్హి సుఖ కారణమో దానికే దుష్టతమం అధిక శావనీయుడవగు మంచి పరిపాలకుడవగు నిన్ను గృహనామి ధరించుచున్నాను. ఓ రాజా, నేను ఇంద్రాయ ఐశ్వర్యమును పొందుటకై నీవు ఏ ఉపయామ గృహీత అషి ప్రజలు మరియు రాజపురుషుల చేత సేకరించబడి ఉన్నావో, అంటే ప్రజలే కాకుండా, ప్రజలమైన మేమే కాకుండా విద్వాంసులు, ధర్మాత్ములు, సైనికులు మొదలైన సభా సభ్యులు వారి అందరి చేత కూడా మెప్పు పొందినవాడవు, సేకరించబడినవాడవు. అట్టి అప్సుసదం జలముల మధ్య నడచచ్చు, అంటే జలయానం అంటే సముద్రయానం, జలయానం, ఓడలు, ఈ పడవలు ఉంటాయి కదా, అటువంటి. అదేవిధంగా జలము అనగా శాంతమునకు, నిమ్మలమునకు, నిమ్మలత్వానికి, శీతత్వానికి ప్రతీక కనుక ఆ విధముగా నడుచువాడవు, నిమ్మలుడవు, శాంత మనసు కలవాడవు, జలములో శీతముగా ఉన్నవాడవు అనేటువంటి ఘృత సదం ఘృతము మున్నగు పదార్థములను పొందినవాడవు, అంటే పుష్టికారకమైనటువంటి ఘృతము వంటి మున్నగు పదార్థములు వాటిని సేవించి శారీరక ఆరోగ్యం పెంపొందించుకొని, అదే విధముగా ఈ ఘృతాది సుగంధ ద్రవ్యపూరితమైన హోమద్రవ్యములతో యజ్ఞములు నిర్వహిస్తూ ప్రజలకు సుఖశాంతులను ప్రసాదించేవాడు. వ్యోమ సదం విమానము మున్నగు యానములసే ఆకాశమందు వ్యవహరించువాడవు, అంటే ఈ రాజ్యములోని ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకొక ప్రాంతానికి, ఒక పట్టణం నుండి ఇంకో పట్టణానికి ఎక్కువ దూరము ప్రయాణించేటప్పుడు విమానాలలో విహరించి ఆయా ప్రదేశాలలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలను తెలుసుకొని వాటిని పరిష్కరించేవాడవు. దుష్టం సర్వజన ప్రియుడవు, సర్వజనులకు నీవు ప్రియుడవు, ఇష్టడువు కావాలి. అటువంటి గుణము నీలో ఉండాలి. దుష్టం త్వా నిన్ను ఇంద్రాయ, ఇక్కడ కూడా ఇంద్రాయ అనే పదం వస్తుంది, చాలా చోట్ల వస్తుంది. ఒక్కొక్క వాక్యములో ఇంద్రాయ అనే పదానికి అర్థం మారుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దుష్ట శత్రువుల సంహరించుటకు అంటే రాజ్యము బయట, రాజ్యము లోపల శత్రువులు ఉంటారు. రాజ్య బయట నుండి ఇతర రాజులు దండెత్తి వచ్చినప్పుడు వారిని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా రాజ్యములో ప్రజలను, మంచి వాళ్ళను ఈ దుష్టులు, దుర్మార్గులు, దొంగలు, దోపిడీగాండ్రు వీళ్ళు నిండి ప్రజలను వీరిని సంహరించి రక్షించరు. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పుకుంటే మనకు బయట శత్రువులు ఉండి, అలాగే లోన శత్రువులు కామక్రోధ లోప మోహమద్రత్వాన్ని పోగొట్టుకున్న వాడవు, వారు నిర్మించిన వాడవు, సహరించిన వాడవు అయి ఉంటారు. రాజు గృహనామి అట్టి నిన్ను సేకరించుచున్నాను. భూగోళం నన్ను అంతటను ప్రసిద్ధుడవగు ఓ రాజా, నేను ఇంద్రాయ, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంద్రాయ శబ్దం వచ్చింది,
విద్యాయోగ మరియు మోక్షరూప ఐశ్వర్య ప్రాప్తికై, అంటే విద్య వ్యాప్తి చేయాలి ప్రజల్లో, లౌకిక విద్యలు అదే విధముగా ఆధ్యాత్మిక విద్యలు కూడా వేద విద్వాంసుల ద్వారా, ఆచార్యుల ద్వారా విద్యను వ్యాప్తి చేసి మోక్షరూప ఐశ్వర్యం పొందుటకు ఈ రాజు ప్రయత్నించాలి, లేదా అటువంటి రాజువై ఉండాలి అని ఇక్కడ ఉపయామ గృహీత అషి అంటే సాధనములు ఉపసాధనముతో కూడా ఉన్నట్టు. ఆధ్యాత్మికంగా సాధనలు, ఈశ్వరోపాసన, పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకున్నటువంటి వాడివై యోగ సాధన చేసి ఆత్మవంధనము చేసి ఆత్మశుద్ధి కలవాడవై అని ఆధ్యాత్మికంగా వస్తుంది. ఇక భౌతికంగా అయితే సాధనములు ఉపసాధనములు అంటే అస్త్రశస్త్రాదులతో, అలాగే ఆయుధములతో, అలాగే బలమైనటువంటి సైన్యము సేనాధిపతితో కూడుకున్నటువంటి రాజ్యములో శాంతి భద్రతను కాపాడుకున్నటువంటి వాడవై ఉండాలి. పృథివీ సదం, పృథివీపై భ్రమణమునొచ్చుసు. రాజు ఎప్పుడు కూడా అంతఃపురములో ఉండి వేగుల ద్వారా, రాజోద్యోగుల ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం మాత్రమే పాలన సాగించడమే కాకుండా తను కూడా పూర్వం రాజులు ఏ విధంగా అయితే ఈ ముసుగులు వేసుకొని మారు వేసముల్లో భ్రమణం చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు యొక్క కష్ట నష్టాలను, కష్ట సుఖాలను తెలుసుకొని పరిష్కారము చేసేవాడు, అంటే నిజ నిర్ధారణ చేసుకునేవాడు అయి ఉండాలి. కేవలము తమ సిబ్బంది మీద, రాజోద్యోగుల మీద ఆధారపడకుండా తను కూడా భ్రమణ మార్చి రాజ్యమంతా తిరుగుతూ ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని తగు విధముగా వారికి శాంతి భద్రతలు ఏర్పాటు చేసి వారిని కాపాడుకోవాలి, అటువంటి వాడు ఉండాలి. అంతరిక్ష సదం, ఆకాశమందు విహరించేవాడవు. పూర్వము ఇప్పుడంటే విమానములు వచ్చాయి, పూర్వము ఈ రథాల మీద వాటి మీద వాళ్ళు తిరిగేవారు. ఆ విధంగా పూర్వం కూడా విమానాలు ఉన్నాయి పైన గమనించారు. ఉన్నాయి. వ్యోమసదం, విమానాది విమాన యానాలతో ఆకాశం తిరిగేవారు కూడా విమానాలు, ఇప్పుడు కాదు. దివి సదం, న్యాయ ప్రకాశం నందు నియుక్తుడవై, అంటే ఈ దుష్టులను, రాజ్యములో ఉన్న దుష్టులను, దుర్మార్గులను, వారి యొక్క నేరాలు చేసేవారిని, వారి యొక్క నేరాలను న్యాయ విచారణ చేసి తగు నిర్ణయం తీసుకొని తగు విధముగా వారికి శిక్షలు వేసి దండించేవాడు. ఆ విధంగా ప్రజలను సుఖశాంతులు ప్రసాదించేవాడు. దేవసదం అంటే ధర్మాత్ములు మరియు అంటే పుణ్యాత్ములు మరియు విధ్వంసులు మధ్య స్థిరపడి, అంటే ధర్మాత్ములైనటువంటి వారిని, ధర్మ మార్గములు నడుచుకున్నటువంటి వారిని, అదే విధముగా విధ్వంసులు ఈ అర్ష గ్రంథాలు బాగా చదివి సత్య విద్యలు లాంటి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి విధ్వంసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు రాజగురువులు పూర్వం ఉండేవారు, ఆస్థాన గురువులు, అటువంటి వారిని విద్వాంసులని వేదాధ్యయనం చేసి, ఈశ్వరోపాసన చేసి, ఆత్మ జ్ఞానం నందు ప్రవీణులైనటువంటి విద్వాంసులను రాజగురువులుగా నియమించుకొని వారి సలహా మేరకు, ఆ ధర్మాత్ములు విద్వాంసుల సలహా మేరకు సరైనటువంటి నిర్ణయాలు చేసి ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ప్రజారంజకముగా పరిపాలన చేసిన వాడవై ఉండాలి, స్థిరపడి ఉండాలి. అంటే అది విద్వాంసుల మధ్య నీవు ఉండి వారి సలహాలు తీసుకొని రాజ్యపాలన చేసేయాలి అనేటువంటి. నాకసదం, సకల దుఃఖములను తొలగించే పరమేశ్వరుడవు మరియు
ధర్మమునందు స్థిరుడవు. నీవు స్వయంగా ధర్మాచరణ పరుడవే ఉండాలి. నీవు ధర్మాచరణ పరుడవే ఉండి, ధర్మాన్ని ఆశించిన వాడవే ఉండి, ప్రజలను కూడా ధర్మాచరణ పరులుగా తీర్చిదిద్దేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి. ప్రజల్లో ధర్మాన్ని పాతుకుపోయేటట్టు నీవు కృషి చేసిన వాడవే ఉండాలి. ఇక్కడ సకల దుఃఖం తొలగించి పరమేశ్వరుడు. పరమేశ్వరుడు ఏ విధంగా అయితే ఈ ధర్మాత్ములని, విద్వాంసులని, భక్తులని వారి యొక్క దుఃఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి తొలగిపోయే విధంగా ఏ విధంగా అయితే ఆయన ప్రేరణ చేస్తూ వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టి చేస్తున్నారో, వారిని రక్షిస్తున్నారో, సకల సుఖాలను ప్రసాదిస్తున్నారో, ఆ విధముగా నీవు రాజ్యములో ఉన్న ప్రజలకి ఒక దుఃఖాలను తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేసిన వాడవై ఉండాలి. దుష్టం శావనీయుడవగు. నీవు రాజువు, చక్రవర్తివి, కానీ ప్రజా సేవకుడు. కాబట్టి నీవు రాజ సుఖాలలోనే తేలియాడుతూ ప్రజలు పట్టించుకోకుండా ఉండకూడదు. నీవు నిత్యము కూడా ప్రజాసేవలోనే పునీతుడు కావాలి. అటువంటి వాడవే ఉండాలి. సేవనీయుడు అంటే అది కాదు, ఆ, సేవకుడు. అది సేవకుడు, ఇది సేవనీయుడు. సావనీయుడు ప్రజల చేత సేవింపబడాలి, సేవింపబడినవాడు. ఈ విధంగా రాజు ప్రజలు సేవించాలి, ప్రజలు రాజును కూడా సేవించాలి. ఆ విధంగా సావనీయులు రాజు ఇద్దరు కూడా ఉండాలి అనేటువంటిది. నిన్ను గృహనామి స్వీకరించుతున్నాను. సకల సుఖమునిచ్చు ప్రజాపాలనమొచ్చు రాజపురుషులారా, ఓ రాజుద్యోగులారా, ఓ సభాసదులారా, అదేవిధంగా ఓ సభాధ్యక్ష, ఓ రాజా. సభాసదులు లేరు ఇక్కడ. సభాసదులు లేరు. రాజా అయితే నీ యొక్క ఏసహ ఇట్టి యోని నివాస స్థానము కలదో, నీ యొక్క స్థానం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజస్థానము ఉందో అక్కడ నుండి దుష్టతమం అత్యంత ప్రియుడువగు, ప్రజలకు అత్యంత ప్రియుడు కావాలి సుపరిపాలన ద్వారా అటువంటి నిన్ను ఇంద్రాయ సంపూర్ణ సుఖముల కొరకు గృహనామి గ్రహణం మనుచుతున్నాము అని ప్రజలు ఇటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి, అంటే పరమాత్ముడు ఈ మంత్రము ద్వారా రాజుకు ఇటువంటి గుణాలు ఉండాలి, ప్రజలు ఈ విధముగా ఉండాలి, వారి వ్యవహారాలు ఎలా ఉండాలి అని ఈ మంత్రం ద్వారా మనకు పరమపిత పరమాత్మ మనకు బోధిస్తున్నారు. ఇక భావార్థ. హే రాజ ప్రజాజన, హే రాజ ప్రజాజన, యథా సర్వవ్యాపకేన పరమేశ్వరేణ సర్వ ఐశ్వర్యాయ జగన్మాయ సర్వేభ్యః సుఖం దీయతే, తథా యోయం అప్యాచరత యతో ధర్మార్థకామ మోక్ష ఫలానాం ప్రాప్తి సుగమా స్యాత్. ఇది సంస్కృతంలో భావార్థము. తెలుగులో భావార్థం: ఓ రాజా మరియు ప్రజలారా, సర్వవ్యాపకుడుగు పరమేశ్వరుడు సమస్త సౌఖ్యములను అనుభవించుటకై జగత్తును నిర్మించి సుఖైశ్వర్యములను ప్రసాదించినట్లు మీరును ధర్మార్థ కామ మోక్షముల ప్రాప్తిని సుగమమగునట్లు ప్రయత్నమునొచ్చుడు, పురుషార్థము చేయుడు. ఈ విధముగా ఈ మంత్రములో మరి రాజు ప్రజలు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి, వారి వ్యవహారం ఎట్లా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని, సందేశాన్ని మనకి ఆ పరమేశ్వరుడు. మరి ఆ సర్వవ్యాపక పరమేశ్వరుడు ఏ విధంగా అయితే సమస్త సౌఖ్యమును అనిపించడం మనకి జగత్ సృష్టించి ఇచ్చాడో, మరి రాజు కూడా తన రాజ్యం అనేటువంటి జగత్తులో మరి ఆ సుఖైశ్వరు పరమాత్ముడు ప్రసాదించినట్లు ఇతను కూడా, రాజుగారు కూడా, ప్రజలు కూడా ఆ విధముగా వర్తించి ధర్మార్థ కామోక్షను పొందాలి అని అందుకు తగిన పురుషార్థము, అందుకు తగినటువంటి విధముగా సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. అలాగే పరమాత్మ గుణాలను నింపుకున్నటువంటి వారే ఉండాలి అని చెప్పి మరి ఈ మంత్రములో మనకి మరి కరుణామయుడు, దయామయునటువంటి
విశ్వకర్మ అయినటువంటి పరమపిత పరమాత్మ మనకు బోధించారు. అక్కడక్కడ మరి సభ్యులు, నా తోటి సాధకులు, మరి గురుగారు అక్కడక్కడ నా తప్పుదలను ఆయన్ను సవరించారు. ఆయనకు సహస్ర ధన్యవాదములు, నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మరి నా తోటి సాధకులు కూడా మరి ఏమైనా అక్కడక్కడ ఉన్నా, మరి మీరు కూడా బాగా చదువుకున్నవారు, బాగా సాధకులు కాబట్టి నన్ను భరిస్తారని నేను ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. నమస్తే గురించి. ఓం. శుభం. అభినందనలు కృష్ణారావు గారికి. ప్రయత్నం చేశారు. పెద్ద మంత్రం. శుభం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీరేం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ముందు ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఇది ఒక ఓటరు ఎన్నుకునేటప్పుడు ఎటువంటి వారిని ఎన్నుకోవాలి అనే విషయం ముఖ్యంగా. రాజుని ఎన్నుకోండి ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ విధానం కాకుండా నేరుగా ప్రజలే రాజుని ఎన్నుకోవాలి. రాష్ట్రపతిని ప్రజలు ఎన్నుకోవడం లేదు, ప్రధానమంత్రిని కూడా నేరుగా ఎన్నుకోవారు. గెలిచిన వారిలో ఒకరిని ఆ పక్షం వారు నిర్ణయం చేసుకుంటారు ప్రధానమంత్రి ఇవ్వాలని. నేరుగా ఉండాలి. కేవలం ప్రజలు మాత్రమే కాదు, బుద్ధిమంతులు, మేధావులు కూడా ఒప్పుకోవాలి. అది ఈ విధానం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. సామాన్య ప్రజలే కాదు, మేధావులు వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోవాలి. విద్వాంసులు, పండితులు ఒప్పుకోవాలి, గురువులు ఒప్పుకోవాలి. అటువంటి వారే రాజు. సైన్యం కూడా ఒప్పుకోవాలి. కొన్ని దేశాల్లో సైన్యమే నిర్ణయం చేస్తుంది, పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాల్లో. అడగండి సందేహాలు, ప్రశ్నలు. కృష్ణారావు గారు మ్యూట్లో ఉండండి. అంటే మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఏమర్థమైంది మీకు చెప్పండి. విన్నవాళ్ళు ఏమైనా విన్నారా? గురుజీ నమ్మచ్చు గురుజీ. అడగండి. గురి ఇక్కడ రాజు, విద్వాంసులు కానీ ఏదైనా సరే ప్రజల యొక్క మొత్తమే రాజు విలువ కదా గురించి ఇక్కడ అనుకోవాలా? ప్రజల సమ్మతమే. ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి. ప్రజల సుఖం కొరకు, ప్రజల ఐశ్వర్యం కొరకు, ప్రజల రక్షణ కొరకు రాజు ఉండాలి. రాజు స్థిరంగా ఉండాలి. ధ్రువ సదం, చంచలంగా ఉండకూడదు రాజు. అవును, ఇక్కడ ప్రజల తాలూకా విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి. కేవలం ప్రజలు మాత్రమే కాదు. ఈనాటి ఎలక్షన్లు, ఓటింగ్ సిస్టమ్, ఈ సిస్టమ్ కాదు. ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి. విద్వాంసులు, పండితులు, గురువులు అందరూ కూడా ఒప్పుకోవాలి. సైన్యం ఒప్పుకోవాలి. విద్వాంసులు కూడా ఒప్పుకోవాలి. అటువంటి వారే రాజు, చక్రవర్తి. ఇది చక్రవర్తి గురించి. అప్పుడు పరిపాలన బాగుంటుంది, ప్రజలు కూడా సుఖంగా ఉంటారని తెలుసుకుంటాం. ఇంకా నమస్తే. ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి, అర్థమైన వాళ్ళు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ప్రజలని పాలించేటటువంటి వ్యక్తికి ఎలాంటి గుణాలు ఉండాలి అనేది ఈ మంత్రం ద్వారా చాలా చక్కగా వివరించారు. ప్రజలకి సుఖాన్ని ఇవ్వటం కానీ, న్యాయ వ్యవస్థ కానీ, విద్యా వ్యవస్థ కానీ, అన్ని వ్యవస్థల పట్ల సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటే అతను ప్రజలకి ఉత్తమమైన పాలని, సుఖ సంతోషాలని అందిస్తాడని చెప్పి ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది. నమస్తే. ఇందులో ముఖ్యంగా శబ్దాలు ధ్రువ సదం, ఋషదం, మనస్సదం, అప్సు సదం, ఘృత సదం, వ్యోమ సదం, పృథివీ సదం, అంతరిక్ష సదం.
దివిసదం, దేవసదం, నాకసదం. ఇవి ముఖ్యమైన శబ్దాలు. ఇది గమనించండి. ఇంకా ఎవరైనా? సూచనలు. నిన్న సామ్రాజమ్మ గారు చేరుకున్నారు ఓం గురుకులాశ్రమానికి. తర్వాత 17 నాడు ఇక్కడ యజ్ఞంతో ఆత్మీయుల సమ్మేళనం ఉంటుంది. సాధన ప్రారంభమవుతుంది. వచ్చేవారు రండి. సూచన ఇచ్చి రండి. వచ్చే ముందు ఇది సూచన. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరైనా ప్రయత్నం చేయండి. గురుగారు నేనే చేసుకుంటాను గురు. మీరు చివరికి. అలాగే గురు. ఇప్పుడు విన్నవారు ఎవరైనా ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరు సిద్ధంగా లేరా? ఏం అర్థం కాలేదా? ఆత్మ నివేదన పద్మావతమ్మ గారు. ఓం నమస్తే గురు. ఆత్మ నివేదన. ఓం జగన్నాయకుడు పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం. గురూజీ గారికి నమస్కారములు. నా పేరు గుంటూరు పద్మావతి. ఈ మంత్రం ద్వారా రాజు ఈ విధముగా ఉండాలనే విషయం. ఆత్మ నివేదన సారం కాదు. తండ్రి పరమేశ్వర, ఈ శరీరంలో నేనే రాజుని తండ్రి. నా యొక్క ఈ ఇంద్రియాలన్నీ నాకు సైనికులుగా ఉన్నారు తండ్రి. నేను రాజుని ఈ విధంగా ఉండాలనే విషయం బోధపడుతుంది. నా ఆదేశంతో జరగాలి. నా అధీనంలోని నా ఇంద్రియాలన్నీ ఉండాలి తండ్రి. అప్పుడే నేను మీరు ఇచ్చిన ఈ శరీరాన్ని సార్థకం చేసుకున్న దాన్ని అవుతాను. ఎంతో పురుషార్థం చేయాలి తండ్రి. దానికి ఎంతో సహనం, శక్తి మీరు అందిస్తున్నారు. గురువుల ద్వారా కూడా అందుకుంటున్నాను పరమేశ్వర. దాన్ని నేను పాటించాలి, అమలుపరచాలి తండ్రి. అప్పుడే నాకు సంతోషం, ఆనందం కలుగుతుంది. తాత్కాలికమైన సంతోషంతో జీవనాన్ని గడుపుతున్నాను. శాశ్వతమైన ఆనందం కావాలని కోరుకుంటున్నా. కానీ దానికి తగిన పురుషార్థాన్ని చేయాలి తండ్రి. దానికి నా శక్తి సరిపోవటం లేదు తండ్రి. నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, శక్తిని ప్రసాదించమని. ఒకసారి ఒక విధమైన చూపిస్తున్నావు తండ్రి, దానిని తొలగించుకో అని విధముగా నాకు ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాను. అర్థమవుతుంది తండ్రి నాకు.
ఈ జన్మలో పొందిన దుఃఖాలు చాలు తండ్రి. సుఖాలను కూడా ఇచ్చావు తండ్రి. పేద జ్ఞానాన్ని అందించావు, సద్గురువులను అందించావు. వారి ద్వారా నేను తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని పొందుపరుచుకొని ఆ వేద జ్ఞానం ద్వారా నీ దరికి చేరుకునే దారిని చూపించావు పరమేశ్వర. దయామయ, ఆ దారిలో నడుస్తున్నాను, కానీ ఇంకా ముళ్ళు రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని తీస్తున్నాను. త్వరగా తీయాలని ఈ జన్మ చాలు తండ్రి, ఇంకా జన్మ వద్దు. మీరే ఏకాగాలి పరమేశ్వర. మీ యొక్క అనుభూతి అద్వితీయమైనది తండ్రి. గొప్ప నాయకుడి సంతానమై ఉండి మీరు చెప్పినే వినకుండా చేయుచున్నానని కలుస్తున్నాను తండ్రి. వాటిని నటించేందుకే పురుషార్థము ప్రయత్నం. వీటిని ఉంచుకుంటాను తండ్రి. రోజు ఒక రకమైన నటించడానికి రోజు ప్రయత్నం చేయించున్నాను. ఇంకా ఇంకా చేయాలి తండ్రి, చేస్తాను తండ్రి, తప్పక చేస్తాను. తప్పక నేను చేరుకుంటాను. సంకల్పం ప్రతిరోజు క్రమంగా ఉంచుకుంటున్నాను. వికలమైన మనసుని కుదుటపరుచుకుంటున్నాను. ఇంట్లో ఉంటున్న కనుక కుదుటపరుచుకుంటున్నాను. ఇంకా పూర్వజన్మ కర్మల ప్రభావం కుదుటపరుచుకోవటానికి సమయాన్ని అడుగుతుంది. కానీ వద్దు, సమయం ఇప్పుడే, ఈ రోజే, ఈ క్షణమే దానిని తీసేయి అని గురువు గారి ద్వారా వింటున్నాను. ప్రతి పద్ధతిలో గురువు గారు చెప్తున్నారు. మీకు నమస్కారం, నమస్కారం. ఎంతనో దయామయుడు చేసుకుంటాం. తెలుసుకున్న శక్తిని ఓం ఓం నమస్తే. రేపు ఎవరు? మూడవ మంత్రం ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? అపాం రసముద్వయసం సూర్య సంతం సమాహితం. మూడవ మంత్రం పద్మావతమ్మ గారు ప్రయత్నం చేయండి. గురూజీ, మూడవ మంత్రం అలాగే అర్థం కాకపోతే మధ్యాహ్నం అడగండి. అడుగుతాను. అలాగే శుభం. ఎల్లుండి గారు 4వ మంత్రం ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? గ్రహ ఊర్జం ఆహుతయ ఎంత విప్రాయ మతిం. ఎల్లుండి కూడా ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా వారు కళ్యాణమ్మ గారు, అప్పలనాయుడు గారు, అప్పలనాయుడు గారు. నమస్తే గురుజీ. నేను మంగళవారం చెప్తాను గురుజీ. ఎల్లుండి ఎవరు? 4వ మంత్రం నేను ప్రయత్నం చేస్తాను గురూజీ. సరే అమ్మా, ఈ రోజు నుంచి చూసుకోండి.
అలాగే. కృష్ణారావు గారు సారం ఆత్మనివేదన. పరమపిత పరమాత్మకు నమస్కారములు. అదేవిధంగా గురువు గారికి, సర్వసభ్యులకు, సాధకులకు అభివాదం చేసుకుంటున్నాను. గురువు గారికి సహస్ర నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఏ పరమపిత పరమాత్మ, నీవు విశ్వకర్తవు, జగత్కర్తవు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి తండ్రి. పరమాత్మ వేద విద్యల ద్వారా తమ యొక్క సర్వ ప్రాణుల యొక్క జగత్ యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలను ప్రకాశపరిచినవుతుంది. ప్రకాశపరచడంతోనే కాకుండా మాకు దేహదారులమైనటువంటి జీవులకు సత్య విద్యలను తెలుసుకొని తద అనుకూలముగా వర్తించి నా జీవితాన్ని సఫలీకృతం చేసుకొని అవకాశం ఈ మానవ దేహం ద్వారా నాకు కల్పించవుతుంది. ఏ పరమపిత పరమాత్మ, నీవే ధ్రువసదుడు, పరమ ఐశ్వర్యశాలివి, ఇంద్రాయుడు. వేద విద్యలు, ఆత్మజ్ఞాన ప్రబోధం, ఈ యజుర్వేద మంత్రముల భాష్యము ద్వారా, ఆ దయనం సరస్వతి ద్వారా మాకు చెప్తున్నట్టు, మాకు ఇప్పుడు సరైన మాకు నడిపిస్తున్నటువంటి వేద గురువులకు ద్వారా మాకు అందించి మమ్మల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తున్నవుతుంది. ఆ మార్గం వైపు మమ్మల్ని రప్పించవుతుంది. ఆహా, ఎంత దయామయుడు తండ్రి. నీవే పరమ నాయకుడు, నీవే పరమ చక్రవర్తివి తండ్రి. నీలో ఉన్నటువంటి ఈ దివ్య గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ నేను మమ్మల్ని పాలించే నాయకులకు నింపుకొని సరైన శాంతి మార్గంలో రాజ్యపాలన చేసి మాకు శాంతి భద్రతలు కల్పిస్తే మేమందరం కూడా మా బాధ్యతలను మా ఆధ్యాత్మిక జీవనాలని పునీతం చేసుకునే అవకాశం మాకుంటుంది. అటువంటి నాయకులను కావాలని వారిలో ఇటువంటి ఆత్మజ్ఞానం నిండుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను స్వామి. అందరూ బాగుంటే నేను బాగుంటాను. అందరిలో శాంతం ఉంటే నాలోనూ శాంతం ఉంటుంది. కనుక అందరూ బాగుండాలి అనే అదే విధముగా యజ్ఞయాగాది సత్కర్మలను ఆచరిస్తూ నా వంతుగా ఈ విశ్వంలో, ఈ ప్రపంచంలోని జీవులకు, ప్రాణులకు సుఖమునిచ్చుటకు, ఆరోగ్యాన్నిచ్చుటకు, తగు యజ్ఞయాగాది సత్కర్మం చేయుటకు నిత్యము కూడా ప్రయత్నిస్తాను తండ్రి. ఎందుకంటే నేను సుఖం కోరుకుంటున్నాను. ఏ ప్రాణి కూడా దుఃఖం కావాలని కోరుకోదు, కష్టాలు కావాలని కోరుకోదు. కానీ కష్టాలు, దుఃఖాలు నాకు అక్కర్లేదని కోరుకున్నప్పుడు ఇతర ప్రాణులకు కూడా అవి నా వలన కలగకూడదు. ఆ విధముగా నేను సత్య మార్గములో పయనిస్తూ నా వంతు కృషిగా నేను సుఖపడాలి, ఇతర ప్రాణులకు సుఖపడాలి అనే విధముగా నా వర్తనము మార్చుకుంటాను తండ్రి.
అదే విధముగా ఏ సర్వవ్యాపకముడైనటువంటి హే పరమేశ్వర, హే సర్వంతర్యామి, ఎంత కరుణామయుడు తండ్రి, ఎంత దయామయుడు. మానవ దేహాలను మాకిచ్చి మీరు ఊరుకుండకుండా మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి ఏ విధముగా వర్తించాలో, జగత్తులో ఏ విధంగా ఇతర పనులతో వ్యవహరించాలో అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని వేదముల ద్వారా మాకు ప్రసాదించవుతుంది. ఈ వేద భాష్యములోని ఒక్కొక్క మంత్రం గురువు గారి వివరణ ద్వారా మేము వింటూ ఉంటే మేము ఏమి కోల్పోయామో, మాలో ఏమిటేంటి లోపాలు ఉన్నాయో, ఏంటేంటి దోషాలు ఉన్నాయో, ఏంటేంటి తప్పులు జరుగుతున్నాయో నాకు అర్థమవుతుంది స్వామి. అవి లేకుండా చేసుకునే జ్ఞానం కూడా మాకు మీరే ప్రసాదించారు. మేము తరించడానికి సరైన మార్గము, సరైనటువంటి సరళ మార్గము, ఋషుల మార్గము, వేద మార్గము. ఇదే మోక్షానికి తీసుకెళ్లే దారి. సరైనటువంటి మార్గము, మోక్ష మార్గం ఏది అంటే వేద మార్గమే. వేదముల ద్వారా మీరు మాకు ప్రబోధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మేము తెలుసుకొని ఆ విధముగా వర్తించినట్లయితే, అదే విధముగా ఈ సృష్టిలో మీరు ఎన్నో పదార్థాలను ప్రాణుల కళ్యాణార్థమే సృష్టించారు. వాటి బాగోగులను తెలుసుకొని, మంచి చెడులను తెలుసుకొని, ఆ పదార్థములను వాడుకొని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ మీరు చెప్పినట్లుగా వర్తించి మిమ్మల్ని చేరుకుంటూ కావాల్సినటువంటి మరి ఆధ్యాత్మిక సాధనలను అనుసరిస్తూ ఈశ్వరోపాసన, ధర్మాచరణ, యోగ సాధన మొదలగు సాధనలను చేసుకొని అత్యంత పురుషార్థపరుణ్ణి మిమ్మల్ని చేరుకుంటూ ప్రయత్నిస్తాను తండ్రి. నీవే మాకు పరమ చక్రవర్తి తండ్రి. నీవే రాజాదిరాజు, విరాట్ స్వరూపుడు, నిర్మలుడు. నీవిచ్చిన జ్ఞానం వలన నీ యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకొని ముందుకు నడిస్తే మాకు అన్ని సుఖాలే తండ్రి, దుఃఖాలు ఉండవు తండ్రి. పరమాత్మ గుణాలు, నీ గుణాలైన దివ్య గుణాలు నాలో ఒక్కొక్కటిగా నింపుకుంటూ, నాలో ఉన్న దోషాలను ఒక్కొక్కటిగా విడిచిపెట్టుకుంటూ పునీతున్నాయి. నీవు పునీతుడు, పరమ పవిత్రుడు. మరి మీ దరికి చేరాలంటే నేను కూడా పునీతుని కావాలి. నాలో ఉన్నటువంటి మురికిని, కాలుష్యాలని కడిగి వేసుకోవాలి. అప్పుడే నేను మీ దగ్గరికి చేరగలను. పరమాత్మ నీ దర్శనము బయట కాదు, లోన జరుగుతుంది. లోనకి తుంగి చూడాలి, లోనికి వెళ్ళాలి. నీ ధ్యానము చేస్తూ, నీ గుణాలను స్మరిస్తూ మేము లోనకి ప్రవేశించి లోన ఉన్నటువంటి కుళ్ళుని కడిగి వేసుకోవాలి. ఆత్మ మంథనం జరగాలి, ఆత్మశుద్ధి కావాలి. అందుకు జ్ఞానము కావాలి, అందుకు విద్య కావాలి. అది నేర్పేటటువంటి విద్వాంసుల దగ్గర చేరాలి. వేద గురువులు, వేద విద్వాంసుల సత్సంగంలో పాల్గొవాలి. వారు చెప్పిన ప్రవచనమును శ్రద్ధగా విని ఆచరించాలి. అప్పుడే నాలో ఉన్నటువంటి ఈ దోషాలను పోగొట్టుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందగలను. ఆ విధముగా పోగొట్టుకొని పునీతున్నది మీ దగ్గరికి చేరుటకు అత్యంత పురుషార్థం చేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను సంకల్పించుకుంటున్నాను. ఓం నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే. శుభం. ఒక సూచన,
రేపు నుంచి ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఎవరు? రేపు నుండి ఎవరు లేరా? ఆరంభంలో గురూజీ ఓంకారం నేను నెట్ పోయింది, నన్ను చెప్పమన్నారు రేపటి నుంచి. చూసుకోండి, మంత్రాలు చూసుకోండి. మాట్లాడు. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వైపు, మెడ, తలాన్ని టర్మించుకోండి. పరమపిత పరమాత్మకు వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా, సాధకులారా, సరి అయిన వారిని ఎన్నుకోవాలి. గురువులైనా, ఆచార్యులైనా, రాజైనా, నాయకులైనా, ఎవరైనా సరి అయిన వారిని ఎన్నుకోవాలి. యోగ్యులను ఎన్నుకోవాలి, యోగ్యులను స్వీకరించాలి. అప్పుడే సురక్షితంగా ఉండగలుగుతాం, సుఖంగా ఉండగలుగుతాం. ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు. మీ అందరికీ అభినందనాలు, వందనాలు. శుభం. ఓం శం. పరమపిత పరమాత్మ ఆశీస్సులు, శుభాశీస్సులు అందరికీ. కళ్ళు మూసుకుండండి. దీర్ఘ శ్వాస. భక్తితో, భావనతో, శ్రద్ధతో, సంకల్పంతో పరమాత్మ ధ్రువుడు, ధ్రువసదుడు. పరమాత్మ ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటాడు. కూటస్థ నిత్యుడు, నిత్యం కూటస్థమే, స్థిరమే, అచలమే. అలా మనం కూడా స్థిరంగా ఉండాలి ఈ మార్గంలో. ఈ భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం.